18. 누가복음 16장 1절에서 18절까지 말씀입니다. 읽어드리겠습니다. 또한 제자들에게 이르시되 어떤 부자에게 청지기가 있는데 그가 주인의 소유를 낭비한다는 말이 그 주인에게 들린지라. 주인이 그를 불러 이르되 내가 내게 대하여 들은 이 말이 어찌 됨이냐. 내가 보던 일을 세마라. 청지 직무를 계속하지 못하리라 하니 청지기가 속으로 이르되 주인이 내 직분을 빼앗으니 내가 무엇을 할까? 땅을 파자니 힘이 없고 빌어먹자니 부끄럽구나. 내가 할 일을 알았도다. 이렇게 하면 직분을 빼앗긴 후에 사람들이 나를 자기 집으로 영접하리라 하고 주인에게 빚진 자를 일일이 불러다가 먼저 온 자에게 이르되 내가 내 주인에게 얼마를 빚졌느냐 말하되 기름 100마리이다 이르되 여기 내 증서를 가지고 빨리 앉아 50이라 쓰라 하고 또 다른 이에게 이르되 너는 얼마나 빚졌느냐 이르되 밀 100석이니이다 이르되 여기 내 증서를 가지고 80이라 쓰라 하였는지라. 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜롭게 하였으므로 칭찬하였으니 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들보다 더 지혜로움이니라. 내가 너에게 말하노니 불의의 제물로 친구를 사귀라. 그리하면 그 제물이 없어질 때에 그들이 너희를 영주할 처소로 영접하리라. 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불의하니라. 너희가 만일 불의한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐? 너희가 만일 남의 것에 충성하지 않으면 누가 너희의 것을 너희에게 주겠느냐? 집 하인이 두 주인을 섬길 수 없느니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여길 것이니라. 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라. 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라. 이 모든 것을 듣고 비웃거늘 예수께서 이르시되 너희는 사람 앞에서 스스로 옳다 하는 자들이나 너희 마음을 하나님께서 아시나니 사람 중에 높임을 받는 그것은 하나님 앞에 미움을 받는 것이니라. 율법과 선지자는 요한의 때까지요 그 후부터는 하나님 나라의 복음이 전파되어 사람마다 그리로 침입하느니라. 그러나 율법의 한 획이 떨어짐보다 천지가 없어짐이 쉬우리라. 무릇 자기 아내를 버리고 다른 데 장가드는 자도 가늠하며 무릇 버림당한 여자에게 장가드는 자도 가늠함이니라. 아멘. 가은이 연호가 한 절씩 읽어주시겠습니다. Jesus told the story to his disciples. There was a certain rich man who had a manager handling his affairs. One day a report came that the manager was wasting his employer's money. The manager, so he called him and asked, "What is this? I hear about you. Give an account of your management, because you cannot be manager anymore." The manager thought to himself, now what? My boss has fired me. I don't have the strength to dig ditches and I'm too proud to beg. I know what I'll do, so that when I lose my job here, people will welcome me into their house. So he invited each person who owed money to his employer to come and discuss the situation. He asked the first one, how much do you owe him? 900 gallons of olive oil, he replied. The manager told him, "Take your bill, sit down quickly, and make it 450. And how much do you owe my employer? He asked the next man. I owe him 1,000 bushels of wheat, was the reply. Here, said the manager, take the bill and change it to 800 bushels. The master commanded the dishonest manager because he had acted shrewdly. For the people of the world are more shrewd in dealing with their own kind than they are in people of the light. Here's the lesson. Use your worldly resources to benefit others and make friends. Then when your possessions are gone, they will welcome you to an eternal home. Whoever can be trusted with very little can be trusted with much. Whoever is dishonest with very little will be dishonest with much. And if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? No one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money. The Pharisees who loved money heard all this and were sneering at Jesus. Then he said to them, you like to appear righteous in public, but God knows your hearts. What this world honors is detestable in the sight of God. The law and the prophets were proclaimed until John. Since that time, the good news of the kingdom of God is being preached, and everyone is forcing their way into it. But that doesn't mean that the law has lost its force. It is easier for heaven and earth to disappear than for the smallest point of God's law to be overturned. Anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery, and a man who marries a divorced woman commits adultery. 아멘.
오늘 말씀이 좀 쉽게 이해가 되시나요? 예수님의 비유 중에서 제일 좀 이해가 되지 않는 비유 중에 하나예요. 좀 쉽게 억셉하기, 좀 이해하기 어려운 비유 중에 하나예요. 왜냐하면 우리의 상식으로 우리가 생각하는 것과는 좀 다른 말씀이신 것 같아서 그런 거예요. 일단 오늘 말씀을 좀 살펴볼게요. 오늘 예수님께서 하셨던 비유인데 무슨 비유예요? 한 부자가 있었대요. 그 부자가 청지기를 썼는데, 청지기를 사용하여 썼는데, 그 청지기가 어떤 일을 했대요? 주인의 돈을 낭비를 했대요. 웨이스트 한 거예요. 그때 주인이 그 청지기를 불러다가 혼을 내죠. 어떻게 혼을 내요? 내가 들은 이 소문이 무엇이니, 이 이야기가 무엇이냐 하면서 확인을 했는데, 너 이제 그 일을 정리해. 셈하고 너 이제 청지기의 일을 마무리해. 라고 그렇게 주인이 청지기에게 이야기를 해요. 그때 청지기가 뭐라고 그래요? 속으로 나 이제 어떻게 하지? 잠깐 고민을 하다가 번뜩 떠오르는 생각이 있었어요. 그 생각이 뭐예요? 사람들을 불러다가 내가 이제 땅을 팔 힘도 없고 그리고 빌어먹자니까 부끄러우니까 사람들을 불러다가 이 사람들에게 어떻게 좀 탕감을 해주면, 좀 얕게 해주면, 빚을 좀 낮게 해주면 이 사람들이 내가 이 직분에서 쫓겨났을 때 나를 불러다가 나를 초청해다가 나를 먹여줄 거야 라고 생각을 하고 실제로 그 일을 해요. 처음에 많은 사람들을 각각 다 불러다가 처음에 온 사람은 어떤 빚을 졌대요? 기름 100마를 져도 굉장히 많은 빚을 진 사람이에요. 이 빚을 진 사람에게 증서를 탁 보여주면서 내주면서 뭐라고 그래요? 반으로 써버리라고. 100마리인데 기름 100마리인데 50이라고 쓰라고 그래요. 그 다음 사람에게는 어떻게 해요? 밀 100석인데 밀 80이라고 쓰라고 해요. 근데 그 다음이 이해가 되지 않는 부분이에요. 주인이 뭐라고 그래요? 이 주인이 그 청지기가 하는 일을 보고 지혜 있게 일함을 보고라고 칭찬을 해요. 이 부분에 대해서 이제 좀 오해가 혹은 이해가 되지 않는 부분이에요. 우리가 상식적으로 우리가 주인의 입장이라고 한번 생각을 해볼까요? 주인의 입장에서 내가 어떤 사람에게 100달러를 빌려줬어요. 근데 중간에 청지기가 매니저가 그 100불이라는 돈에 대해서 50불로 탁 탕감을 해줬어요. 지워줬어요. 50불을 없애버린 거예요. 그러면 주인은 50불이 없어지는 거예요. 그죠? 근데 주인은 그 일을 하고 있는 청지기에게 잘했다고, 지혜롭게 일 처리를 했다라고 칭찬을 해요. 왜 우리가 그렇게 생각을 할까요? 첫 번째로는 예수님께서 이 비유를 하시면서 계속 언급하신 게 뭐냐면 옳지 않은 청지기라고, dishonored 청지기라고 이야기를 하고 있기 때문에 그래요. 그리고 그 일에 대하여서 주인이 칭찬하였다는 것을 예수님께서 언급을 하시면서 지혜롭게 일을 처리했다는 게 뭘까에 대해서 자꾸 컨퓨즈하기 때문에 그래요. 이 비유를 하셨던 예수님의 목적을 좀 우리가 분명히 할 필요가 있어요. 그렇지 않으면 이 비유는 뭔가 잘못된 비유처럼 계속 들리게 되었어요. 왜 예수님께서 이 비유를 하셨을까에 대해서 우리가 좀 살펴보려고 해요. 가장 첫 번째로 우리가 좀 집중해서 보아야 될 것은 예수님께서 이 말씀을 누구에게 하셨는가가 중요해요. 예수님께서 이 비유를 누구에게 말씀하시고 있어요? 1절 말씀 보세요. 또한 제자들에게 이르시되, 누구에게? 제자들에게 이르고 있는 거예요. 그냥 일반 무리에게 말하고 있는 거 아니에요? 제자들에게 말을 하고 있어요. 나중에 우리가 본 말씀 14절 말씀에 제자들에게 하신 말씀인데 이 말씀을 누가 또 듣고 있었어요? 바리새인들도 듣고 있었어요. 그렇지만 분명하게 예수님은 이 비유를 제자들에게 하신 말씀이에요. 왜 제자들에게 이 말씀을 하셨을까? 예수님이 제자들에게 청지기의 삶에 대해서 알려주시기 위한 거였어요.
예수님이 왜 불의한 청지기에 대해서 말씀해요? 왜 충직한 청지기에 대해서 말씀을 안 하시고 불의한 청지기라고 말씀을 하셨을까? 예수님께서 제자들의 가장 기본적인 자세, 제자들 안에 들어와 있는 모든 사람들, 구원받은 모든 사람들, 디사이플이 될 만한 모든 사람들에게 딱 한 가지를 알려주시기 위한 거였어요. 너희들은 다 불의한 청지기와 같은 자들이었어. 너희들은 옳지 않은 청지기와 같은 자들이었어. 그런데 누구의 은혜로? 주인의 은혜로, 하나님 아버지의 은혜로 어떻게 돼요? 너희들이 지혜로운 청지기의 일을 하고 있어라고 그렇게 칭찬을 받는 자들이라는 거예요. 무슨 말씀인지 이해가 가세요? 우리는 우리 스스로가 지혜로울 수도 없고 의로울 수도 없고 바를 수도 없고 칭찬을 받을 만한 그런 자들이 아니라는 거예요. 우리는 불의한 청지기와 같은 자들, 우리가 비록 제자의 삶을 살고 있다고 해도 제자로서 초청을 받아서 제자의 그 길을 가고 있다고 하더라도 우리는 불의하고 우리는 바를 수 없고 우리는 똑바로 그 길을 갈 수 없는, 그저 비틀비틀 흔들리고 넘어질 수밖에 없는 불의한 혹은 옳지 못한 청지기와 같은 자들이라는 거예요. 그런데 누가 그 청지기를 의롭게 혹은 슬기롭게 지혜롭게 여겨주셨다고? 주인이 그 제자들을 의롭지 못하고 옳지 못하고 넘어지고 쓰러질 수밖에 없는 그 청지기를, 그 제자들을 의롭다 여겨주시고 칭찬하여 주시고 지혜롭게 슬기롭게 여겨주시는 분이 누구라고요? 하나님 아버지라고요. 이것이 은혜라고요. 우리는 여전히 우리의 기준을 가지고 우리의 생각을 가지고 우리가 똑똑하다고 그 길을 가고 있어요. 심지어 교회의 일도, 심지어 하나님 아버지의 일이라 여기면서 하나님의 일을 여기는 그것까지도 내 의를 가지고 내 중심을 가지고 내 기준을 가지고 옳다 여기면서 그렇게 살아가고 있어요. 근데 하나님은 그것을 샥 바꾸셔서 그래, 그것이 옳게 여겨줄게. 네가 지혜롭다 여기면서 산다고 내가 여겨줄게. 그렇게 하나님께서 해주시는 거예요. 내 기준, 내 중심, 우리 주님교회가 계속 추구하고 있는 바의 말씀이에요. 내 중심, 내 기준, 내 경험, 내 지식, 내 어떤 것들이 하나님께서 여겨주시지 않으면 다 삐뚤어져 있고 잘못되어 있다라는 거예요. 하나님이 중심이 되어지는 그날까지 우리는 계속해서 나와 싸워가는 거예요. 내가 아니라는 것을. 나를 부인하고 나의 십자가를 지고 예수님을 쫓는 제자의 삶이 그런 삶이라는 거예요. 나를 계속해서 죽이고 나를 계속해서 부인하고 나를 계속해서 디나이하면서 살아가는 삶, 그 삶이 예수님을 따르는 제자의 삶이라는 거예요. 그리고 또 한 가지는 오늘 청지기에 대한 말씀을 하시는 거예요. 매니저. 청지기라는 사람은 어떤 사람이에요? 매니저. 오늘 말씀해 보니까 굉장히 중요한 일을 한 사람이에요. 주인의 돈을 관리하는 사람이에요. 그만큼 믿을 만한 사람이고 그만큼 대단한 일을 한 사람이에요. 오늘 이 사람이 탕감해준 그 디스카운트 해준 돈이 얼마인지 대충 이제 학자들이 이야기한 거 보니까 기름 100말 중에서 50을 디스카운트 해주잖아요. 그죠? 그리고 밀 100석 가운데 20을 디스카운트 해주잖아요. 기름 50과 밀 20 정도면은 대략 한 노동자가 2년 동안 일해서 벌어 먹어야 할 돈이래요. 굉장히 많은 돈이에요. 그만큼 이 청지기는 중요한 일을 맡고 있었던 거예요. 주인의 그런 어카운트를 직접 가지고 그 어카운트를 좌지우지할 수 있는 그런 일을 하고 있었던 거예요. 예수님은 디사이플들에게, 교회 제자들에게 그런 일을 맡기셨어요.
예수님께서 하신 말씀 중에 내가 이제 더 이상 너희를 종이라 부르지 않고 너희를 친구라 부를 거야. 근데 그 친구라 부르는 이유가 뭐예요? 하나님의 나라의 비밀을 공유하고 하나님의 나라를 너희도 알 수 있기 때문에 이제 너희들은 나의 친구야. 무엇을 맡긴 거예요? 하나님 나라의 비밀을 맡긴 거예요. 제자들에게 하나님의 나라의 비밀을 맡겼다. 이 세상의 다른 어떤 것과도 비교할 수 없는 너무너무 중요한 것을 맡기신 거예요. 우리는 이 땅 가운데 청지기의 삶을 살아가고 있어요. 그 청지기의 삶 가운데서 가장 중요하게 생각해야 되는 게 뭐예요? 우리는 하나님의 나라를 맡은 자들이야. 이 하나님의 나라를 그냥 맡고 살아가는 것이 아니라 이 나라를 어떻게 해요? 주라고. 이 하나님의 나라를 다른 이들에게도 전파하라고. 그게 청지기의 삶이에요. 그리고 세 번째로 주신 말씀이 있어요. 이건 이제 실질적인 우리의 삶과 연결되어지는 삶인데 재물, 돈에 대하여서 청지기는 어떻게 살아야 되는가라는 말씀을 주시는 거예요. 오늘 말씀에 보면 10절, 11절 말씀 보세요. verse 10, 11 보세요. 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불의하니라. 이것이 좀 어려운 말씀인데 11절 말씀에 그것을 똑같이 패러블 하면서 똑같이 보여주시는 말씀이에요. 너희가 만일 불의한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐. 앞절 말씀에 10절 말씀에 지극히 작은 것 그리고 지극히 작은 것을 뭐에 말을 하고 있냐면 불의한 재물과 매치가 되는 거예요. 그리고 10절 말씀에 큰 것이라고 표현되어 것, 큰 것이라고 표현되어 건 11절 말씀 뒤에 있는 참된 것을 말하고 있어요. 지극히 작은 것은 불의한 재물, 여기 불의한 재물이라고 하니까 좀 뭔가 좀 안 좋은 거라고 생각을 하는데 이걸 좀 쉽게 생각을 하면 우리가 이 땅 가운데 살아가고 있는 많은 것들, 소유하고 있는 것들, 돈, 재물, 뭐 이런 것들을 말을 하는 거야. 이 재물에 대해서 어떻게 하라고 그래요? 지극히 작은 것에 뭐라고 그래요? 충성하라고요. 충성한다는 게 뭐지? 충성한다는 게 뭐지? 그 돈을 잘 관리하고 사용하라는 거예요. 그러면 하나님 아버지께서 그 다음 참된 것으로 너희에게 맡긴다는 거예요. 참된 것이 뭐예요? 하나님 나라예요. 복음을 맡기는 거예요. 보물이 있는 곳에 너의 마음이 있다. 너희의 재물이 있는 곳에 너의 마음이 있다라고 예수님께서 말씀하신 적이 있으세요. 그것과 연결이 되어지는 거예요. 우리의 재물이 앞서지 말아야 될 것을 그 다음 13절에 말씀을 하고 있는데 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없는데 하나님을 섬기는 자는 재물을 어떻게 보는 거예요? 지극히 작은 것으로 여기면서 그것을 충성되게 사용하는 거예요. 누구의 명에 의해서? 하나님 아버지의 명에 의해서. 자, 12절 말씀 보세요. 너희가 만일 남의 것에 충성하지 아니하면 남의 것이 뭐예요? 불의한 재물이에요. 불의한 재물은 뭐예요? 하나님의 것이라는 거예요. 하나님께서 너에게 맡겨주신 거라는 거예요. 근데 그 다음 9절 보세요. 12절 하반절 말씀 보세요. 이해가 되지 않는데 이 말씀 잘 읽어보세요. 너무너무 행복한 말씀이에요. 누가 너희의 것을 너희에게 주겠느냐? 누가 남의 것을 너에게 주겠나가 아니에요. 누가 너희의 것을 너희에게 주겠냐예요. 무슨 말씀인지 이해가 가세요? 하나님께서 하나님의 것을 맡기셨어요. 재물을 맡기셨어요. 돈을 맡기셨어요. 불의한 재물을 맡기셨어요. 그런 것들을 맡기셨는데 그것들에게 충성하지 않는 자는 너희의 것을 너희에게 맡기지 않는다는 거예요. 하나님께서 이미 하나님의 나라를 누구에게? 네 거라고 여겨주시는 거예요. 불의한 재물에 충성된 자에게. 불의한 재물에 충성된 자에게 이미 이것은 너의 것이야 라고 줘버리신 거예요. 하나님의 나라를.
그래서 결론적으로 예수님께서 이 말씀을 하시는 거예요. 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수가 없어. 하나님을 섬기는 자는 하나님을 섬기고 재물을 가장 지극히 작은 것으로 여기면서 하나님의 것이라 여기면서 그것을 충성되게 사용해. 그것에 대한 베네핏은 뭐예요? 하나님의 나라가 너의 거야. 하나님이 그렇게 여겨주시고 내가 그렇게 여기는 거야. 그런데 그 다음 구절 말씀해 보니까 바리새인들은 어떤 사람이라고 그래요? 돈을 사랑하는 사람이에요. 13절 말씀과 대조적인 말씀이죠. 하나님을 섬기는 것이 아니라 뭘 섬기는 자들이에요? 돈을 섬기는 자들이에요. 이 자들이 예수님의 말씀을 비웃어요. 욕하는 거예요. 그리고 그럴 때 예수님께서 이렇게 말씀하죠. 너희가 사람 앞에서 스스로 옳다 하는 자들이나 너희 마음을 하나님께서 아시나니 사람 중에 높임을 받는 그것은 하나님 앞에 미움을 받는 것이니라. 돈을 사랑하는 자들은 결국 내 중심으로 살아가는 자들이라는 거예요. 내가 돈을 쫓아서 내가 돈을 사용하는 것 같지만 결국 나는 돈에 매여서 돈과 더불어서 나를 중심으로 돈을 중심으로 그렇게 쓸고하면서 살아가는 자들이라는 거예요. 대표적으로 그때 당시에 바리새인들이 그렇게 살았었다라고 예수님께서 말씀해 주세요. 그래서 그것을 결론적으로 해주신 말씀이 율법과 선지자는 세례 요한 때까지야. 이제는 누구? 예수님 이후에는 천국은 하나님의 나라는 지극히 작은 것에 충성된 그 자들에게 주신 그 하나님의 나라는 침노하는 자들의 것이래요. 들어가는 자들의 것이래요. 이것에 대해서 참 많은 이야기가 있지만 가장 무난하게 해석할 수 있는 것은 그렇게 하나님의 나라에 들어갈 수 있도록 독려, 이렇게 격려, 힘을 받는 것이다 라는 것으로 해석하는 것이 가장 무난한 해석이에요. 하나님의 나라에 들어갈 수 있도록 계속 힘을 받고 독려를 받는다라는 거예요. 어떤 자들에게? 지극히 작은 것에 충성된 자들에게. 이 지극히 작은 것에 충성된 자가 뭐예요? 쉽게 오늘 말씀에 불의한 재물에 충성된 자. 이 불의한 재물을 어떻게 여기는 자? 하나님께서 우리에게 맡겨주신 것이라 여기면서 그것을 하나님보다 앞세우지 않는, 그저 하나님을 서브했더니 이것들이 따라오고 이것을 자연스럽게 하나님께서 맡기신 것으로 사용하는 자. 그 자가 하나님 앞에 충성된 자라는 거예요. 그 충성된 자에게는 어떤 베네핏이 있다고요? 참된 것을 맡기는, 그 참된 것이 뭐예요? 하나님의 나라, 복음을 맡기는 거예요. 그것이 청직이에요. 제자들이에요. 저와 여러분들이 이런 은혜를 받았다라는 것을 알려주시는 거예요. 오늘 말씀을 좀 정리를 해볼게요. 오늘 말씀은 제자들에게 해주시는 말씀이에요. 청지기들에게 해주시는 말씀이에요. 청지기는 맡은 자들이에요. 주인의 것을 맡은 자들이에요. 내 것이 아니에요. 그럼에도 불구하고 그 주인은 그 청지기에게 전권을 맡겨서 그것을 편안하게 자유롭게 사용할 수 있도록 여겨주시는 거예요. 불의한 청지기, 우리는 불의한 청지기와 같은 자들이었어요. 지금도 여전히 나를 중심으로, 내 기준을 중심으로 그렇게 살아가려고, 그렇게 너무 자연스럽게 그렇게 살아가려고 하는 불의한 혹은 옳지 못한 그런 청지기와 같은 자들이에요. 그럼에도 불구하고 하나님 아버지는 우리를 의롭다 여겨주세요. 누구 때문에? 예수 그리스도 때문에. 그리고 우리가 하는 일에 대하여서 비록 삐뚤어지고 잘못되었지만 주인의 입장에서는 잘못되고 주인이 손해보는 일이잖아요. 그럼에도 불구하고 하나님은 그것을 의롭다 여겨주세요. 누구 때문에? 예수 그리스도 때문에. 예수 그리스도가 주신 은혜, 십자가의 은혜가 그런 거라는 거예요. 우리는 그런 자일 수밖에 없어요. 비록 우리가 제자의 길을 간다고 하나님의 것을 맡은 청직이라고 할지라도 우리는 항상 의롭지 못한 자들이었던 거예요.
지금도 여전히 의로울 수 없는 자들이에요. 그런데 하나님께서 의롭다 여겨주시는 거예요. 칭찬받을 수 없는데 칭찬해 주시는 거예요. 지혜로울 수 없는 자들이고 슬기로울 수 없는 자들인데 지혜롭다, 슬기롭다 여겨주시는 거예요. 예수님 때문에. 오늘도 그런 은혜를 받고 살아가는 자들이라는 거예요. 그러면서 당부해 주시는 말씀이 너희들이 비록 그렇지 못하다 할지라도 작은 것에 충성할 수 있는 훈련을 하길 바래. 그 작은 것이 뭐예요? 이 땅 가운데 하나님께서 우리에게 사용하라고 맡겨주신 거예요. 그것을 아주 쉽게 설명을 하는데 돈과 재물, 우리에게 주신 많은 소유물들이에요. 그것을 어떻게 사용하래요? 충성되이 사용하래요. 무슨 말이지? 충성되게 사용한다는 건 누군가가 있다라는 거예요. 주인이 있다라는 거예요. 그 주인에게 충성되이 사용하라는 거예요. 하나님께서 우리에게 돈을 맡겨주셨어요. 재물을 맡겨주셨어요. 우리의 건강을 맡겨주셨어요. 우리의 가족을 맡겨주셨어요. 우리에게 많은 것을 맡겨주셨어요. 그것들을 주인이신 하나님 앞에 충성되이 여기며 관리하고 사용하고 그렇게 살아가는 거예요. 그것이 지극히 작은 것에 충성되게 살아가는 거예요. 그랬을 때 하나님께서 우리에게 맡겨주셔요. 뭐를? 참된 것. 하나님의 나라, 하나님의 복음을 우리에게 맡겨주세요. 그리고 그것을 어떻게 해요? 내 것이라 여겨주시는 거예요. 네 거야 이거. 세상과 바꿀 수 없는 하나님의 나라, 복음을 이제 이거 네 거야. 너에게 맡겼어. 이제 내 거 아니라 여기고 너에게 줘버릴게 라고 하나님께서 우리에게 그런 은혜를 주시는 거예요. 그래서 예수님께서 결론적으로 이 말씀을 하시는 거예요. 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없어. 너희들은 하나님을 섬기는 자들이야. 두 마음을 품을 수 없어. 너희들의 마음은 하나님으로 하나로 충분되어진 그런 마음이야. 저와 여러분들이 주신 이 비유의 말씀 가운데 우리가 깨달아야 될 말씀이라는 거예요. 하나님 아버지는 우리를 그렇게 여겨주세요. 그리고 우리에게 맡겨주신 이 작게 여겨지는 것들, 작은 것들 어떻게 사용하시는지 하나님은 계속해서 지켜보고 계세요. 그리고 이것을 하나님 앞에 잘 트레이닝 되어서 잘 사용하는 자들은 이미 맡겨주신 그것을 우리에게 네 거야, 네 거야, 잘 사용해. 하나님의 이 세상 어떤 것과도 바꿀 수 없는 그것이 너희 것들이야, 너희 거야 라고 여겨주시면서 그것을 온전히 우리에게 주세요. 더 희망적인 말씀은 우리가 예수님을 직접 배우는 날에 예수님께서 비유로 말씀하신 것처럼 10골 권세를 우리에게 주세요. 5골 권세를 우리에게 주세요. 우리에게 맡겨주신 것과 더불어서 권세까지도 우리에게 맡겨주셨던 그 돈들과 더불어서 그거의 2배, 3배, 100배의 것들을 우리에게 던져주세요. 그것이 우리에게 주어진 큰 상급이라고 알려주고 계세요. 아주 작은 것에 충성된 자들, 그렇게 충성되게 사용하는 자들에게 주시는 하나님 아버지의 선물이라는 것을 알려주시는 그런 말씀이에요. 오늘도 우리에게 베풀어 주신 이 많은 것들 주변을 한번 둘러보세요. 우리에게 주신 재물, 돈, 가정, 집, 차 이런 많은 것들 우리가 정말 하나님 앞에 하나님께서 주신 거라 여기며 충성되이 사용하고 있는지 관리하고 있는지 그렇게 한번 되돌아볼 수 있는 귀한 시간 되었으면 좋겠습니다. 2020년 마지막 주일이에요.
왜 이 말씀을 우리에게 주셨을까? 2020년 그렇게 돌아보면서 내가 너희들에게 이 작은 것들 많이 맡겼지? 잘 사용했니? 물어보면서 2021년 더 많은 것들을 너에게 맡길 텐데 그것들을 충성되이 사용할 수 있니? 나를 위해서? 그렇다면 이제 너희들은 나의 진정한 제자들이요 청지기들이야. 그렇게 살아가길 원해. 이게 다 네 거야 라고 여겨주시는 거예요. 그런 은혜를 2020년도 누렸으니 2021년도 그런 은혜를 누리며 살아가는 저와 여러분들이 되시기를 기도하겠습니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 오늘도 우리에게 주신 하나님의 한량없는 사랑과 은혜 그 말씀을 또 나누었습니다. 예수 그리스도를 통하여서 우리에게 베풀어 주신 우리에게 맡겨 주신 그 많은 것들 그것들을 충성되이 사용할 수 있는 우리들 되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아버지 지금까지 2020년 한 해 동안 베풀어 주신 그 많은 은혜들 잘 계수할 수 있도록 인도하여 주시고 잘 셈할 수 있도록 인도하여 주셔서 우리로 하여금 의롭게 여겨주시는 그 하나님 아버지 앞에 그저 감사하며 그저 감복할 수 있는 우리들 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 더불어서 2021년도 우리에게 많은 것을 맡겨주실 터인데 하나님 아버지 앞에 충성되이 잘 사용하고 관리하고 그리고 그것을 더 하나님 앞에 드릴 수 있는 우리들 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그래서 하나님께서 예수님께서 말씀하여 주신 것처럼 이것이 너희 것이라는 것을 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 너무 큰 은혜라는 것을 더 깊이 깨달아 알아가는 저희들 될 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서. 특별히 우리에게 맡겨주신 재물들 잘 사용할 수 있도록 인도하여 주시고 하나님 나라를 위해서 잘 사용할 그런 마음가짐도 우리에게 허락하여 주시옵소서. 감사를 일며 귀하고 존귀하신 예수 그리스도로 기도합니다.